टीयर गैस शैल हो गए, वाटर कैनन्स हो गए, लाठियाँ हो गई, इलीगल तरीके दे नाल किवें सारिਆਂ ਦਾ यूज़ किया गया, झूठे परचे पाए गए ने, वैंडेटा बेसिस ते सारा कुछ किया गया। तो वो सारे अंदर एक दर्द सीगी। तो मैं बड़े ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स ते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नूं फिर लैटर लिखी है, जिहदे विच प्रॉपर सारे जो वायलेशन कीतियां इन्हां ने साइट कीतियां ने, असी लोगों की पेशेंस लैवल के बारे असी दस्सिया कि डांगा खा के भी लंगर लाना सौखा नहीं हुंदा। सफाई का अरेंजमेंट कर रहे हैं, जबकि ये सफाई भी है जिहड़ी स्टेट की रिस्पोंसिबिलिटी बनती है। कोविड का दौर है, स्टेट की कर रही है? मोबाइल टॉयलेट्स तक अवेलेबल कराने जिहड़े है, स्वच्छ भारत का आपां मिशन सुनते बहुत, वो चीज़ां इत्थे क्यों नहीं उस तरीके नाल दिख रही क्लोजल होके, जे स्वच्छ भारत के नाते ने बाथरूम बनाए जा रहे हैं। तो असीं सारियां चीज़ां प्रॉपर लिखियां ने। 47 का जख्म हाले मेरा हरिया सी, 84 ने नसूर बना दिता। दगेबाज दिल्लीए जरवाणीए, तू टली किथे पख खाणीए, हर मोड़ ते तू एक नवा दगा दिता। चुंड चुंड के खा गए गिद्ध तेरे मेरी जिंदा लोथ नूं, मैं किरती हाँ फोलू तेरा सारा पोथड़ा। बुच्चड़ दिल्लीए मैं किसान हाँ, नहीं तेरी हट्टी टंगिया मास दा लोथड़ा। लहू जम गया, साह थम गया, हक मंगदा मंगदा मैं बन रंजो गम गया। क्योंकि पहली बार तो हो नहीं रहा, 47 है 84 है, बार बार वही की असी यह जिहा विगाड़िया है। असी हर बार शहादतां भी दईए, फ्रीडम मूवमेंट तो लैके असी हुण तक सिर्फ शहीद होने लिए बने हैं। साडे ही ने सारे दर्द झेल रहे हैं जिहड़े इदां ही इत्थे गद्दे ते सुत्ते पे सी एक थां ते कोल ही आके कुत्ते सुत्ते होए सीगे दिल्ली दे। मतलब जानवरां जीना कोई जीना नहीं हुंदा। ये असी जमींदार हाँ, असी फसलों के राखे हाँ, असी अन्नदाते हाँ। तो मैनू बिल्कुल ही काबिले बर्दाश्त नहीं सीगा भी सानू इस तरीके दे उत्ते जीण दे लई इस वेले दी सरकार ने मजबूर कर दिता। और मीडिया हाउस का की कहना, हुण साडे अटायर्स तक नू टारगेट करन लग गया। मैं थोड़ा जिहा दस्तारा गोल बन लेना तो मेरे खुले दाड़े भी इन्होंने बर्दाश्त नहीं है। ये चीज़ां असी झेल रहे हैं, ये चीज़ां झेलनियां नहीं चाहिए। दे डोंट नो हाउ मच लिबरल आई एम। फंडामेंटलिस्ट होना कुछ नहीं माड़ा। तुसी शोकेस कर रहे हो कि तुसी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो लोगों के सेंटीमेंट्स नूं लैके, बट आई लिटरली वांट टू से दैट सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज टोटली कालस एंड निगलैक्ट बिहेवियर। यू आर सो मच इनसेंसिटिव। इन्नियां इत्थों लाशां जा रही ने, ये लाशां सिंपल जी गल, आई वांट टू से लाशां मन की बात दे नाल जख्मां ते मलम नहीं लगदी हुंदी, करम दे नाल लगदी हुंदी। साडा दर्द ये तो है नहीं, साडा दर्द नहीं दिख रहा किसी को, सब कुछ दिख रहा है। उहदे उत्ते एक परत चढ़ाई जा रही है इनसेंसिटिविटी दी, जिद्दां असीं एलीयन होईए, जिद्दां असीं दूजे श्रेणी के नागरिक होईए। वो कदे तो समझ आऊगा, क्योंकि ये उड़ता पंजाब नहीं रहा, ये पढ़न वाला पंजाब है, पटीशनां पाउण वाला पंजाब आ, ये स्पोर्ट्स वाला पंजाब है, ये नवें इतिहास लिखण वाला पंजाब है। सत श्री अकाल, तुसी जुड़ चुके हो अखर दे नाल। बेशक नैशनल मीडिया कवरेज ना देवे, पर कहते किसान ते इत्थों दे जिहड़े मौजूद झोटे ने, इत्थों दी जिहड़ी नौजवानी है BBC ते छाई हुई है, अल जजीरा ते छाई हुई है। गुरमोहनप्रीत सिंह साडे नाल कानूनी लड़ाई आरंभ थी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट नूं ओपन लैटर लिखिया, जो कुछ हालात इन्होंने देखे उदू बाद PIL रजिस्टर करती गई। गुरमोहन का इनिशिएटिव काफ़ी लोग इनू उत्साहित कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। भाई सत श्री अकाल, अखर ते स्वागत जी, धन्यवाद जी बहुत बहुत। किवें मन च आया कि कुछ वखरा किया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच की जाए? देखो जी, 27 तरीक नूं मैं ते मेरी छोटी भैन जिहड़ी मैनूं इत्थे लैके आई है तो छोटी आ पर किरदार च वड्डी हो गई, कहंदी वीरे उत्थे जाना है, क्योंकि असी झल नहीं पा रहे सी जो कुछ हो रहा सी। ते असी अमृत वेला सीगा, 3:30 4 बजे का टाइम होना आ, असी इत्थों तुर के अगे लंघे ते साडे सारे जिहड़े साडे ही ने सारे दर्द झेल रहे हैं जिहड़े इदां ही इत्थे गद्दे ते सुत्ते पे सी एक थां ते कोल ही आके कुत्ते सुत्ते होए सीगे दिल्ली दे। ते मेरे मन च इक्को दम, क्योंकि मैं मेरी बैकग्राउंड है कि मैं लॉ ग्रैजुएट हाँ, एट प्रेजेंट मैं ह्यूमन राइट्स कर रहा, तो इक्को दम एक जजमेंट हुई है मेनका गांधी दी, मेनका गांधी वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਜਸਟ ਕਨਫਾਈਨਡ ਟੂ ਮੇਅਰ ਐਨੀਮਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜੀਣਾ ਕੋਈ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਾਬਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸ਼ੈੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਵੈਂਡੇਟਾ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਪਲੈਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 47 ਹੈ 84 ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਈਏ, ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਈਵਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ ਚੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਥੈਟਿਕ ਤੇ ਗਰੂਸਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਫਰਦਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਬਰਕਰਾਰ ਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਇਲਟਸ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਣਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਲ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਬਾਇਸਡ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਇਲਟ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਕੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ PIL ਦਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਆ ਉਹ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੇਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਸਲਾ ਵੇਖ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਅ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਥੀਸ ਵੈਰੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ, 47 ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਹਰਿਆ ਸੀ, 84 ਨੇ ਨਸੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਗੇਬਾਜ਼ ਦਿੱਲੀਏ ਜਰਵਾਣੀਏ, ਤੂੰ ਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਪੱਖ ਖਾਣੀਏ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੰਡ ਚੁੰਡ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਗਿੱਧ ਤੇਰੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਥ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਰਤੀ ਹਾਂ ਫੋਲੂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪੋਥੜਾ, ਬੁੱਚੜ ਦਿੱਲੀਏ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਹੱਟੀ ਟੰਗਿਆ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ, ਲਹੂ ਜੰਮ ਗਿਆ ਸਾਹ ਥੰਮ ਗਿਆ, ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਬਣ ਰੰਜੋ ਗਮ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਾਪੂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਭਰਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੋਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਦਿਸ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਵਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਿੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਬੇਵਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ 'ਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਤੌਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਟਾਇਰਸ ਤੱਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਸਤਾਰਾ ਗੋਲ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝੇਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਮਚ ਲਿਬਰਲ ਆਈ ਐਮ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਫਨੈਟਿਕ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਆਪਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੂਝਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਜੈਨੂਇਨ ਐਕਟ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ 8ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਟ ਆਈ ਲਿਟਰਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਸੱਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਕਾਲਸ ਐਂਡ ਨੈਗਲੈਕਟ ਬਿਹੇਵਰ। ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਮਚ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ। ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਾ ਜ਼ੋਰ ਇਤਨਾ, ਤਾਰੀਫ ਕਾ ਸ਼ੋਰ ਇਤਨਾ, ਦੁਆ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ, ਅਜੀ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਮੇ ਖੋਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੁੱਪਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਫਿਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਕਿ ਮੈਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪਦੇ ਜੋਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਮਾਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਓ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਘੋਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੜਾ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਥਰੂ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥਰੂ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਸ ਆਫ ਸੋਇਲ ਵਰਤਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਡ ਕੰਸਾਇੰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ। ਜੇ ਜਸਟਿਸ, ਇਕੁਇਟੀ ਤੇ ਗੁੱਡ ਕੰਸਾਇੰਸ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਨਾ ਵੇਲ ਕਰ ਪਾਏ ਜੱਜਿਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ। ਭੈ ਕਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨਾ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥੀਸ ਆਰ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਰਡਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਲੇ ਕਿ ਪੋਤੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇਂ ਸਬੋਰਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੋਈ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਥੇ ਕਲਚਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਜਾਏਗਾ?
ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਫੇਅਰਸ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਤੇ ਲੀਗਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, 360 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੈਨੇਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੈਂਸ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੰਗਰੀ ਤੀਕੂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰੇ ਸਾਡੇ ਫਲੋਰੈਂਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲਾ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਚੱਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡਾ 3 ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਭਲੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਖਤਰਾ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, 1-2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਮੋਢਾ ਢਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀਰ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਤ ਚੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਏਲੀਅਨ ਹੋਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਭੋਲਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਮੋਹਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।